जय वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती अवतार की श्रीमद् भागवत महापुराण की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा गोपीजन वाला गिरवरधारी जय गोपीजन वाला यशोदानंदन भजन रंजना यशोदानंदन भजन रंजना जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी यशोदानंदन भजन रंजना यशोदानंदन भजन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare
हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. गौरनिताय जय गौरनिताय Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे Jai Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव 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 जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय हरिनाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मरधरानी की जय तुलसी महारानी की निताय गौर प्रेमानंदे नित्यविष्टजं विष्णुपाद पनुषि भक्त वेदांत वचन शिल प्रभुपाद की विष्टजं विष्णुपाद पनुषि भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की विष्टजं विष्णुपाद पनुषि श्री गौर किशोर महाराज की विष्टजं विष्णुपाद पनुषि श्री भक्त विनोद ठाकुर की विष्टजं विष्णुपाद पनुषि श्री जगन्नाथ दास बाजी महाराज की गुरु परंपरा की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारका धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री जगन्नाथ श्री क्षेत्रपुरी धाम की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीअद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंदे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्दश्च ॐ अज्ञानतिमिरञ्जनश्च ज्ञानञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च सिन्धु एव च पतितानां पावनैभ्यो पतितानां पावनैव वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्नाय नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः नामे गौरतिशे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धो कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते बन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते राधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी तप्त काञ्चने गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी शोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमामि हरिप्रिये नीलाञ्चल निवासाय नीलाञ्चलो निवासाय नित्याय परमात्मने नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः वृन्दाय तुलसी दिव्य वृन्दाय तुलसी देव प्रियावै केशवस्य च केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी भक्ति पदे देवी सत्यव्रताय नमो नमः सारी नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद शासादि गौरव भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राम महाप्रभु की जय श्री श्री मंगलाचरण की हिताय गौर प्रेमानंदे ओम नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय
ওং নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ওং নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় ॐ नमो भगवते वासुदेवाय নারায়ণং নমস্কৃতং नारायणं नमस्कृतं নরং চৈব নরোত্তমঃ नरं चैव नरोत्तमः দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং देवीं सरस्वती व्यासं ততো জয় মুদিরয়ে तदजाय मुदिरये নষ্ট প্রায়েষু অভদ্রেষু नष्टप्रायेषु अभद्रेषु নিত্যং ভগবত সেবয়া नित्यं भगवत सेवया ভগবতে উত্তম শ্লোকে भगवते उत्तमश्लोके ভক্তি ভাবতি নৈষ্টিকে भगवती नैष्टिके কৃষ্ণায় বাসুদেবায় कृष्णाय वासुदेवाय দেবকী নন্দনায় চ नन्दनाय च নন্দ গোপকুমারায় नन्दगोपकुमाराय গোবিন্দায় নমো নমঃ गोविन्दाय नमो नमः হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण আজ শুভ সন্ধ্যা, পবিত্র সন্ধ্যা। সন্ধ্যায় যারা উপস্থিত হয়েছেন তারা অনেক প্রয়াস করে এই সৎসঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন। আর হচ্ছে ভগবত ভক্তি যদি ভাগ্যে থাকে পাওয়া যাবে, আর ভগবানের কৃপা থাকলে পাওয়া যাবে। কেন কলিযুগে অসৎসঙ্গ বেশি, আর সাধু সঙ্গের সঙ্গ পাওয়া দুর্লভ। তার জন্যে সব জায়গায় দেখবেন যান বসে আড্ডা মারছে, কেউ টিভি দেখছে, কেউ তাস খেলছে, এসব চলছে। আর সেই সময়ে যারা সৎসঙ্গ পাওয়া, সৎসঙ্গে আসা অনেক দুর্লভ ব্যাপার। কেন সাধু সঙ্গে সবাই যেতে পারে না। যাদের স্বীকৃতি থাকবে তারাই সাধু সঙ্গ পাবে। তার জন্য শাস্ত্রে বলা আছে সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ साधु संग সর্বশাস্ত্র কয় सर्वशास्त्र कय লব মাত্র সাধু সঙ্গে मात्र साधु संगे সর্বসিদ্ধি হয়। सर्वसिद्धि है লব মাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়। মুহূর্তের জন্য যদি কেউ সাধু সঙ্গে উপস্থিত হয়ে যায় তার যে কত সিদ্ধি হবে, সর্বসিদ্ধি বলা হয়েছে। হ্যাঁ, সর্বসিদ্ধি হয়। আর এই সাধু সঙ্গ আমাদের সংসার আমরা ভুলে গেছি। দেখবেন আজকাল হচ্ছে জন্মদিন একটা করতে গেলে কি করতে হয়, পার্টি করে। সে পার্টিতে কি হয়, পার্টিতে হয় কি কুখাদ্য খাওয়া হয়, নেশা করা হয়, অন্তিমে কি হয়, মারপিটি হয়, শত্রুতা তৈরি হয়ে যায়। তাহলে সেই পার্টি করে লাভটা কি আছে? যেই পার্টিতে কোনো মঙ্গল নেই। আর কি করা হচ্ছে, সেই জন্মদিনের পার্টিতে 5টা কি 6টা কি 10টা 20টা 50টা জীব হত্যা করা হয়। কার জন্য হত্যা করা হয়? যার জন্মদিন। তার মঙ্গল করবে কি, তার অমঙ্গল জন্য রাজক তৈরি করে দিল। যে 50টা জীব হত্যা হলো, তার পাপটা কার ঘাড়ে যাবে, কার মাথায় যাবে? যার জন্মদিন, যার উদ্দেশ্য করা হচ্ছে তার মাথায় চলে যাবে। তারা ভালো করলো মঙ্গল, তারা খারাপ করলো নাকি? তাহলে যে বাচ্চার জন্য আমরা করছি বা যার জন্য জন্মদিন অনুষ্ঠান করছি, জন্ম উৎসব পালন করছি, তার মঙ্গলের জন্য তো করছি। আর সেই মঙ্গলের জন্য কেউ কয়েকজন খুশি করবে, তার জন্য যার মৃত্যু হলো, যাকে হত্যা করা হলো, তার তো কি বংশের ছেলে পেয়ে ছিল নাকি? তার তো বংশ ছিল কিছু। তাহলে তার বংশকে কি দুঃখ দেওয়া হলো, কিংবা তার জীবন হত্যা করা হলো? এই অসুরিক সমাজ কিছুতে এরা বুঝতে পারছে না, বুঝে না, এরকম ব্যাপার হয়ে গেছে। আর কি হয়, যে জন্মদিনে আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অনুসরণ করছি, হ্যাপি বার্থডে ইউ করে তালি দিচ্ছি, তারপরে আগুনকে ফু দিয়ে লিবাচ্ছি নাকি? ফু দিয়ে তো আগুন লিবানোর নিয়ম নেই, কিন্তু আমরা কি মোমবাতি বলছে, আগুন মোমবাতি কি লিবাচ্ছে, আগুনকে লিবাচ্ছে। মোমবাতির সুবিধা হয়েছে, মোমবাতি দিয়ে করছে।
আগুনকে মুখ দিয়ে লিবানোরও কোনো শাস্ত্রীয় নিয়ম নেই, মানছে না, মানছি না, মানবো না। এর ফলে কি হলো? অগ্নি দেবতা থেকে কি হচ্ছে? অপরাধ হচ্ছে। অপরাধ হলো কিনা? তাহলে এই অপরাধ সব কার উদ্দেশ্যে হচ্ছে? যে ছেলের যে জন্মদিন কি মেয়ের জন্মদিন যার দিন, তার মঙ্গল কর্ম কি সবটাকে অমঙ্গল দিকটা আমরা ইয়ে করছি। আর এর মঙ্গলটা কি কি করে হবে? যে জন্মদিনে আমরা যে ভগবানকে উৎসব করি, সবকিছু বাচ্চাকে নিয়ে ভগবান মন্দিরে দর্শন করাই, কিংবা বাচ্চার জন্য সৎসঙ্গ করাই, কিংবা বাচ্চার জন্য ভাগবত পাঠ করাই, বাচ্চার জন্য হরিনাম কীর্তন হয়, আর ভগবানের যে প্রসাদ হবে সেই প্রসাদ ভগবানকে অর্পণ করা হলো, ভোগ ভগবান গ্রহণ করলেন, ভোগ প্রসাদ হয়ে গেল। মহাপ্রসাদকে যদি সে বাচ্চাকে খাওয়ানো হয় কিংবা সাধু সঙ্গে অর্পণ করা হয়, তাহলে কি হবে? তার সার্বিক মঙ্গল হবে। হরি বল। তার জন্য ভগবান শাস্ত্রে বলেছেন ভগবানের জন্ম কি আর আমাদের জন্ম কি। ভগবান কি বলেছেন? জন্ম কর্ম চমে দিব্যং এবং জবেতি তত্ত্বতম তত্ত্বং দেহ পুনর্জন্ম নীতি মামেতি সোর্জুন নীতি মামেতি সোর্জুন। জন্ম কর্ম তমে দিব্যম। ভগবানের জন্ম কি? দিব্য জন্ম। ভগবান প্রকট হয়েছিলেন কৃষ্ণ, নাকি? ভগবান কারাগৃহে প্রকট হয়েছিলেন। মা যশোদা না মা দেবকী কি করেছিলেন? তখন হচ্ছে তখন ভয় পেয়ে গেছিলেন যে আপনি কে? হে পরমাত্মা, হে মহান আত্মা, আপনি এই যে রূপে আমি ভয় পেয়ে যাচ্ছি, আপনি সরল রূপে চলে আসুন, বাচ্চা শিশু হয়ে চলে আসুন, শ্যামবাপুর। ভগবান তখন শ্যামবাপুর নিলেন। তখন মা দেবকী খুশি হয়েছেন, ঠিক আছে। ভগবানের জন্ম কিরকম? দিব্য জন্ম। ভগবানের জন্মের জন্য পিতা মাতা দরকার হয় না, হয়? সে পিতা মাতাই দরকার হতো, তাহলে ভগবানের স্তম্ভ থেকে হিরণ্যকশিপুর জন্ম হতেন না, নাকি? ভগবানের জন্য ভগবানের ইচ্ছার উপর সবকিছুর প্রকার। ভগবান যদি ইচ্ছা করেন আমার পিতা মাতা দরকার আছে, তখন পিতা মাতা দরকার হয়। আর ভগবান যদি ইচ্ছা করেন আমি এই কম্ব থেকে জন্ম নেব, প্রহ্লাদ বলেছে ভগবানের স্তম্ভ থেকে কি হয়েছে? পিলার থেকে জন্ম নিয়েছে, নাকি? তাহলে ভগবানের জন্য ভগবানের জন্ম হচ্ছে সব দিব্য। আর ভগবানের জন্ম কি? জন্ম কর্মচমে দিব্য, সবকিছু দিব্য। কর্ম কি করে? ভগবান যখন জন্ম নিলেন 4 দিন মাথায় পুতনাবদ্ধ করে দিলেন অসুরীকে, হ্যাঁ, সকটাসুর বদ্ধ করে দিলেন, তৃণাবতকে বদ্ধ করে দিলেন, হ্যাঁ। আর ভগবান জন্ম হয় 7 বছর বয়সে কি করলেন? না গিরি গোবর্ধন ধারণ করলেন, গিরি আঙুলে, নাকি? কেউ ধরতে পারবে? 20 কেজি ওজন তুলতে পারবে? ভগবান কত কিলোমিটার সেই যে গোবর্ধন পর্বত তাকে ধারণ করেছিল। তাহলে ভগবান কর্ম সবকিছু দিব্য, নাকি? এর ভগবান যা কিছু লীলা করেন সংসারে সবকিছু দিব্য। জন্ম কর্ম সবকিছু দিব্য। আর এইবার আমরা ভগবানকে সবকিছু উৎসর্গ করি। এই জন্মদিন, কোন শিশুর জন্মদিন হোক, কোন ছেলে মেয়ে যার জন্ম হোক না কেন, আমাদের কিভাবে করা উচিত সেটা আমাদের ভালো করে জানা উচিত। আমরা তার মঙ্গলের জন্য সবকিছু করা উচিত। কি করে তার মঙ্গল হবে? না তার উদ্দেশ্যে যদি আমরা হরিনাম কীর্তন করি, তার উদ্দেশ্যে যদি গীতা পাঠ আমরা করি, কেউ ভাগবত পাঠ করাই, তার উদ্দেশ্যে যদি ভক্তরা যদি সংসার আসে, চরণ ধুলো পড়ে, কেন বলা হয়েছে? হ্যাঁ, ভক্ত রজ, ভক্ত পদ রজ, আর হচ্ছে ভক্ত পদ জল, আর হচ্ছে ভক্তর উচ্ছিষ্ট, এই 3 সাধনার বল। ভক্ত যাদের বাড়িতে ভক্ত আছে, যেদিন গৃহে ভক্ত দেখি গোলক বৃন্দা, গোলক ভাই চরণ সিন্ধু দেখিয়া গঙ্গা সুখে না সীমা পায়। ভক্তদের চরণ যদি পড়ে তাহলে সে ঘর বৃন্দাবন হয়ে যায়। হ্যাঁ, তার জন্যে আমাদের কি করা উচিত? না সাধু সঙ্গ মাধ্যম দিয়ে, হ্যাঁ, আমাদের কি করা উচিত? সবকিছু করা উচিত। কিন্তু সাধু সঙ্গ যদি দুর্লভ হয় তাহলে সেই সাধু সঙ্গ আমাদের করা উচিত।
আর আমাদের জন্ম কি? মহাপ্রভু কি বলেছেন? ভগবান জন্ম তো সব দিব্য, কর্ম দিব্য। আর অনেক কিছু শাস্ত্রে বর্ণনা করা আছে আমাদের যে জীবন কিরকম হওয়া উচিত। না, মহাপ্রভু কি বলছেন? ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার, জন্ম সার্থক করি করো উপকার। আমাদের যা জন্ম হয়েছে, আমাদের কিসের জন্য জন্ম হয়েছে? ওই নেশা করার জন্য জন্ম হয়েছে না, তা দুধ ক্রীড়া করার জন্য জন্ম হয়েছে, অবৈধ সঙ্গ করার জন্য জন্ম হয়েছে, হ্যাঁ, আর নেশা করার জন্য জন্ম হয়েছে? হয়নি। আমাদের কিসের জন্য জন্ম হয়েছে? মহাপ্রভু কি বললেন? প্রচার করার জন্য। ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার, আমাদের মনুষ্য জন্ম হয়েছে তো, হ্যাঁ, জন্ম সার্থক করি করো পরোপকার। কি করার জন্য বলেছেন? পরোপকার। আগে জন্ম সার্থক করতে হবে। যারও দেখে তারও কহ কৃষ্ণ উপদেশ, উপদেশ, আমার আজ্ঞা গুরু হইয়া তারও এই দেশ। যারা দেখো তারে কহ, কৃষ্ণ পরবর্তী বললেন কৃষ্ণ উপদেশ। কি করে? আগে আগে কি বললেন? ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার, জন্ম সার্থক করি করো পরোপকার। আগে নিজে জন্ম সার্থক করতে হবে, নিজে জন্ম সার্থক করতে হবে, তারপরে পরোপকার করতে হবে। নিজের জন্ম কিভাবে সার্থক হবে? যতক্ষণ আমরা ভক্ত না হচ্ছি, ভক্ত হওয়া মানে, ভক্ত কি করে হওয়া যাবে? ভগবান চরণে শরণ নিতে হবে। যতক্ষণ আমরা ভগবান চরণে শরণ না নিচ্ছি, ততক্ষণ আমরা ভক্ত হতে পারবো না। আর শরণ নেওয়া কি করে নেওয়া হবে? শরণ না, শরণ নেওয়ার জন্য 6 রকমের শরণাগতি আছে। ষড়াঙ্গ শরণাগতি। সেই ভক্ত হওয়ার জন্য শরণাগতি, ভগবান চরণে শরণ নিতে হবে। ভগবান গীতায় কি বলছেন শরণাপন্ন শরণাগতা নিয়ে? ভগবান বলছেন সর্বধর্মান পরিত্যাজ মামেকম শরণং ব্রজ অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ। সর্বধর্ম ত্যাগীল আমারি শরণ রাখিব আমি তোমাকে সদা সর্বক্ষণ কোন চিন্তা না করিবে পাপ নাহি হবে আমারি চরণে তুমি পরা শান্তি পাবে। আমরা প্রত্যেকেই শান্তির জন্য কি করছি? আমরা অন্বেষণ করছি। প্রত্যেক মানুষ বলুন, কে বলুন তো শান্তি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে না? আজকে সাধারণ থেকে অসাধারণ মানুষ, ছোট থেকে বড় মানুষ, যত যারা আছে, ভিআইপি বলুন আরো ভিভিআইপি বলুন, যারা আছে প্রত্যেকের শান্তি চায়। শান্তি কি করে পাবে? তারা বলছে প্রচুর টাকা হলে শান্তি হবে, গাড়ি বাড়ি হলে শান্তি হয়ে যাবে, তারা বলছে প্রতিপত্তি হলে শান্তি হয়ে যাবে। তাতে যদি শান্তি পাওয়া যেত তাহলে কি হতো? শান্তিকে কিনে নিয়ে লোকারে ভরে দিত নাকি? তাতে শান্তি পাওয়া যায়। ভগবান কি বললেন? যতক্ষণ আমরা ভগবান চরণে শরণ না নিচ্ছি, ততক্ষণ শান্তি পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, কেন? ভগবান হচ্ছেন শান্তিময়। ভগবান সংসারে সবকিছু দিয়েছেন। বলছেন আম দিলাম, জাম দিলাম, কাঁঠাল দিলাম, সবকিছু দিলাম, ফল খাও, সবকিছু নাও, কিন্তু শান্তি আমার হাতে থাকলো। যে আমার চরণে শরণ নেবে সেই একমাত্র শান্তি পায়। তার জন্য বলে তমেব শরণাঙ্গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত তৎ প্রসাদ পরা শান্তি স্থানং পশ্য শাশ্বতম। ভগবানের চরণে যখন আমরা শরণ নেব তখন শান্তি পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, তমেব শরণাঙ্গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। হে অর্জুন, সর্বতভাবে আমার চরণে শরণ না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন। তৎ প্রসাদ পরা শান্তি, তার প্রসাদ কৃপা, ভগবান কৃপায় শান্তি পাওয়া যাবে। কেন? ভগবান সবকিছু দিয়েছেন সংসারে, নিজের হাতে শান্তি রেখেছে। আর যতক্ষণ যে শরণ নেবে সেই শান্তি পাবে। এটা সাধারণ কথা নয়। যে শরণ নেবে সেই শান্তি পাবে। না হলে কি হতো? যারা কোটিপতি আছে, অরবপতি আছে, তারা শান্তি কিনে নিয়ে রেখে দিত আর কি। বলে আমাদের প্রচুর টাকা আছে, আমরা কিনে নিলাম শান্তি, দরকার সময় আমরা বেরো করবো নাকি? তার জন্য ভগবান সবকিছু দিয়ে এই জায়গাটা রেখেছেন, যে আমার চরণে শরণ নেবে সেই শান্তি পাবে। আর কি বললেন?
যে জন্ম সার্থক করেই করো পরোপকার। আগে জন্ম সার্থক কি করে হবে? যখন সে ভক্ত হবে। নিজেকে শুদ্ধ করতে হ্যাঁ, ভক্ত হবে। কি করে ভক্ত হবে? না, ভগবান যে নিয়ম দিয়েছেন, অনুশাসন দিয়েছেন, অনুশাসন সেটাকে পালন করতে হবে। ভগবান কি অনুশাসন দিয়েছেন? না, ভগবান দিয়েছেন মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মজ্জাজি মাং নমস্কুরু মজ্জাজিমাং নমস্কুরু মামে বস্যসি সত্যং তে বর্ষসি সন্তমতে প্রীতি জানে প্রিয়সি মে জানে প্রবেশিষু মন্মনা মদ্ভক্ত হো ভক্ত মোরে নমস্কার। নমস্কার আমাকে পাইবে তুমি পাইবে তুমি প্রতিজ্ঞা আমার। ভগবান চারটে কথা বললেন, যে চারটে যদি আমরা মানি তাহলে আমরা শান্তি পাবো। হ্যাঁ, ভগবান বললেন কি? হ্যাঁ, যে কি আমাকে পাওয়ার জন্য চারটে কথা শুনতে হবে, মানতে হবে। মন্মনা মদ্ভক্ত হো মরে নমস্কার, আমাকে পাইবে তুমি প্রতিজ্ঞা আমার। ভগবান কার কাছে প্রতিজ্ঞা করছেন? ভক্তের কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন। কি প্রতিজ্ঞা করলেন? না, তুমি যদি আমাকে চাও তাহলে আমার অনুশাসন পালন করো। কি অনুশাসন দিলেন? বললেন তুমি তোমার যে মন আছে, এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাকে তুমি আমাকে অর্পণ করো। আর কি বললেন? বললেন আমার ভক্ত হো, তুমি আমার ভক্ত হো, আর আমার মন্ত্র ভজনা করো। আর কি বললেন? বললেন আমাকে পুজো করো। আর চার কি বললেন? আমাকে নমস্কার করো। এই চারটে অনুশাসন দিলেন ভগবান। এই চারটে যদি আমরা মানি তাহলে আমরা ভগবানকে অবশ্যই অনুভব করতে পারবো, পাবো। তারপরে এই সংসারে বললেন ভক্ত হতে গেলে আর কি করতে হবে? না, ভক্ত হতে গেলে 6টা জিনিস মানতে করতে হবে। কি কি? না, প্রথম হচ্ছে দৈন্যতা। আমাদের মধ্যে দৈন্যতা যদি না থাকে, আমরা যদি নিষ্ঠুর হয়ে যাই, তাহলে ভগবানের ভক্ত হতে পারবো না। দ্বিতীয়টা কি? দৈন্যতা প্রথম বললেন, কর্তৃত্ব দৈন্যতা। তারপর বললেন কি? আত্মনিবেদন বললেন। আত্মনিবেদন, আত্মসমর্পণ করতে হবে। যতক্ষণ আমরা আত্মসমর্পণ না করতে পারছি, ততক্ষণ আমরা ভগবানের ভক্ত হতে পারি। কেন? জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস। এই বিশ্বাস করলে তার দুঃখ নেই। যেদিন আমরা বিশ্বাস করবো আমরা দাস বলে, সেই দিন আমরা শান্তি পাবো, আমাদের দুঃখ নিবারণ হবে। হ্যাঁ, আত্মনিবেদন, আত্মসমর্পণ করবো। তার জন্য তো ভগবান বলছেন সর্বধর্মান পরিত্যাজ মাম একম শরণম ব্রজ। এই আত্মসমর্পণ করা, যে ভগবান আপনি হচ্ছেন মালিক, আমি হচ্ছে আপনার দাস, এই স্বীকার করা। আর এখানে কি হচ্ছে? সংসারের মানুষ এরা স্বীকার করছে না। সংসারের মানুষ এরা স্বীকার করছে না বলে, হে কৃষ্ণ, স্বীকার করছে না বলে তার যত সমস্যা। সংসার কি হচ্ছে? স্বীকার করছে না। কি স্বীকার করছে না? আমি যে দাস, স্বীকার করছে না। কি বলছে? আমি হচ্ছে মালিক। নিজেকে মালিক বলে মনে করছে বলে দুঃখের কারণ, আর কিছু না। যেই দিন সংসারে মনে করবে আমি হচ্ছে দাস, ভগবান হচ্ছে না মালিক, সেই দিন তার কি হবে? শান্তি পাবে। আর সে আত্মসমর্পণ করবে। যতক্ষণ আমরা আত্মসমর্পণ না করছি, অহংকার থাকছে মনে, মনে অহংকার থাকছে। আর মনে যদি অহংকার থাকে, আমরা শান্তি কি করে পাবো? শান্তি পাওয়ার কোনো চান্সই নেই। যতক্ষণ আমরা আত্মসমর্পণ না করছি, ততক্ষণ কিছু হবে না। আর সে আত্মসমর্পণ কথা ভগবান লাস্টে অর্জুনকে বললেন, তুমি আত্মসমর্পণ করো। আর মন অর্পণ করার কথা বলা হচ্ছিল। তারপর কি বলা হলো? তারপর বলা হলো যে কি হচ্ছে দৈন্যতা কথা বলা হচ্ছিল, দৈন্যতা। তারপর আত্মসমর্পণ করার কথা বলা হলো। হ্যাঁ, তারপর গোপ্তৃত্বে বরণ, তারপর গোপ্তৃত্বে বরণ। গোপ্তৃত্বে বরণ কিরকম? গোপীরা যেরকম ভগবানকে গ্রহণ করেছিলেন, গোপীরা যেরকম ভগবানকে গ্রহণ করেছিলেন, আমরা যদি সেরকম ভাবে গ্রহণ করি, তাহলে ভগবান
সন্তুষ্ট হবে না। গোপীরা কিরকম গ্রহণ করেছিলেন, এখানে একটা ঘটনা মনে পড়ে। একদিন নারদ এসে ভগবানকে বললেন, ভগবান সব থেকে বড় ভক্ত কে? ভগবান তখন হচ্ছে লীলাবিলাস করছেন। ভগবান হঠাৎ বললেন, আমার শরীরটা অসুস্থ লাগছে, আর নারদ যাও দেখো কোনো শ্রেষ্ঠ ভক্ত থাকলে হ্যাঁ তার চরণ ধুলো দিলে আমার শরীর ঠিক হয়ে যাবে, শরীর ঠিক হয়ে যাবে। তখন নারদকে কি করলেন, পাঠালেন। যত যোগীরা ছিল, তপস্বীরা ছিল, সবার কাছে পাঠালেন যে যাও চরণ ধুলো নিয়ে আসো। তারা যখন শুনছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীর অসুস্থ হয়েছে কিংবা এরকম হয়েছে, চরণ ধুলো, তারা ভয় পেয়ে গেছে, বলে আমাদের চরণ ধুলো ভগবান যেতে লাগবে, আমরা দেব না। এরকম নারদ সব জায়গায় ঘুরে এসছে, কেউ দিতে চায় না। কার চরণ ধুলো কে দেবে, ভগবানের শরীর রাখবে। তো নারদ মুনি চলে এসছেন, ফিরে চলে এসছেন আর কি। ভগবানকে বলছেন, হে কৃষ্ণ, হে ভগবান, আর হচ্ছে আমি একজন সেরকম কাউকে পেলাম না যে কেউ ধুলো দিল না, চরণ ধুলো দিল। তখন কি বলছেন ভগবান, তুমি কি বৃন্দাবনে গেছো? হে দেবর্ষি, বৃন্দাবন গেছেন নাকি? তো বলছি না, বৃন্দাবনে তো যাওয়া হয়নি। তখন বৃন্দাবন কারা থাকে? গোপীরা। তো গোপীদের কাছে যাও। তখন হচ্ছে দেবর্ষি গেছেন কোথায়? বৃন্দাবনে, গোপীদের কাছে। যখন গোপীদের কাছে গেছেন, গোপীরা নারদমুনিকে দেখে বহুত খুশি হয়ে গেছে, উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞেস করছে যে আমাদের ভগবান কেমন আছেন, কৃষ্ণ কেমন আছেন, কৃষ্ণ কেমন আছেন? তখন তিনি বলছেন, কৃষ্ণর শরীর খুব অসুস্থ, আর যদি কেউ শ্রেষ্ঠ ভক্তরা ধুলো দেয়, সেই চরণ ধুলো দিলে ওনার শরীর ঠিক হয়ে যাবে। তখন গোপীরা কিন্তু কোনো বিচার করেনি, দ্বিধা করেনি যে আমাদের চরণ ধুলো কৃষ্ণের গায়ে লাগবে, আমরা যে আমাদের ক্ষতি হয়ে যাবে। তখন তারা কিন্তু কোনো কিছু বিচার করেনি। তখন কি করেছে, নারদ মুনিকে চরণ ধুলো দিয়েছে সবাই। তখন নারদ মুনি জিজ্ঞেস করছেন, তোমরা যে চরণ ধুলো দিচ্ছ ভগবানের লাগবে, তোমাদের অপরাধ, বলে অপরাধ হোক, আমরা নাশ হয়ে যাই, গোবিন্দ তো ভালো। কিন্তু আমার গোবিন্দ তো ভালো হয়ে যাবেন। হরি বল। তখন নারদ মুনি আশ্চর্য হয়ে গেছেন, বলছেন এই হচ্ছে গোপী, গোপ্ততে বরণ। সে যদি ভালো থাকে। গোপীরা নিজেদের ক্ষতি হয়ে যাক, কিন্তু আমার ভগবানের যেন ভালো থাকে। ভগবানের শরীর ঠিক হয়ে যাক, তার জন্য গোপ্ততে বরণ মানে তারা নিজের সর্বস্ব দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমার গোবিন্দ ঠিক থাকুক। তখন ভগবান নারদ মুনিকে জিজ্ঞেস করলেন, নারদ দেবর্ষি কি বুঝলে? ওই হচ্ছে গোপী। হ্যাঁ, সর্বস্ব কি হয়েছে তার চরণে অর্পণ করে দিয়েছেন আর কি। গোপ্তুতে বড় হইলেন। হ্যাঁ, তারপর কি, এ হচ্ছে শরণাগতির একটা কথা, শরণ যেরকম নিয়েছিল। আর আমাদের কি হচ্ছে, সেভাবে চেষ্টা করতে হবে ভগবানকে সেবা করার জন্য, ভগবানকে পুজো করার জন্য, ভগবানের নির্দেশ পালন করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আর অবশ্য রাখিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস, বিশ্বাসে পালন। অবশ্য রাখিবে কৃষ্ণ বিশ্বাসে পালন, অবশ্য রাখিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস। কি করতে হবে? বিশ্বাস। কি করতে হবে? কি বিশ্বাস? কি বিশ্বাস? ভগবান যে আমায় রক্ষা করবে, আমার সব বিষয় আমার দিকে। কৃষ্ণের উপরে বিশ্বাস রাখতে হবে, যেরকম সেই বিশ্বাস রেখেছিলেন কে প্রহ্লাদ মহারাজ, ওই থাম্বায় আছে। যে আমার ভগবান অবশ্যই আমাকে রক্ষা করবেন। যেরকম প্রহ্লাদ বিশ্বাস করেছিল, আর তার পিতা হিরণ্যকশিপু সেরকম অবিশ্বাস করেছিল নাকি, একদম, হ্যাঁ। সন্দেহ করেছিল, ও কি ভগবান, হ্যাঁ, আমি ভগবান নাকি? হিরণ্যকশিপু বলতো হিরণ্যকশিপু ভগবান হ্যাঁ, নাকি, বিষ্ণু কৃষ্ণ কেউ ভগবান নয়। না, সে যেরকম অবিশ্বাস করছিল, আর প্রহ্লাদ ঠিক সেরকম বিশ্বাস করছিল। দেখিয়ে দিল, যেহেতু প্রহ্লাদ মহারাজ ভগবানকে বিশ্বাস করেছিলেন, দেখিয়েও দিল। ভগবান স্বয়ং সেই খম্বা থেকে বেরিয়ে ভগবান দেখিয়ে দিলেন যে আমার ভক্ত যে বিশ্বাস করেছে যে আমি খম্বাতে আছি, এই স্তম্ভতে আমি বিদ্যমান, ভক্তর কথা তিনি ভগবান রাখলেন, সত্যি। যে আমার ভক্ত যা বলেছে মিথ্যা নয়। ভগবান ওখান থেকে বেরিয়ে দেখিয়ে দিলেন। আর কি করলেন? প্রহ্লাদকে রক্ষা করলেন,
কেন? প্রহ্লাদ যেহেতু বিশ্বাস করেছিল আমার ভগবান আমাকে সর্বাবস্থা রক্ষা করবে, তার জন্য ভগবান কি করলেন? প্রহ্লাদকে রক্ষা করলেন। সেরকম সংসারে যদি আমরা বিশ্বাস করি আমাদেরও ভগবান রক্ষা করবেন আর রক্ষা করছেন। অনেক অনেক আমরা প্রমাণ দেখেছি ভগবান কিভাবে রক্ষা করেছেন। যেই ডাক্তাররা ফেলবের হয়ে গেছে, ডাক্তাররা বলেছে মারা যাবে, ভগবান এসে রাত্রে কি করে দিলেন, তারপর দিন ডক্টররা বলছে তো রোগ নেই, সব ঠিক হয়ে গেছে। এ তো যা সব রিপোর্ট সব ঠিক হয়ে গেছে, রিপোর্টটা সব, আর রিপোর্ট টেস্ট করার পর সব ঠিক। কি করে হয়? রাখে তো হরি, মারে কে? মারে হরি, রাখে কে? যাকে হরি রক্ষা করবেন তা কেউ মারতে পারবে না, যাকে হরি মারবেন তা কেউ রাখতে পারবে না। প্রহ্লাদ মারেছে, ভগবান রক্ষা করার ইচ্ছা করেছিলেন, তা কেউ মারতে পারলো না। আর ভগবান হিরণ্যকশিপুকে মারার জন্য ইচ্ছা করেছিলেন, তা কেউ বাঁচাতে পারলো না, পেরেছে? সংসারে ভগবান কি করেছেন? এই উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছেন যে হচ্ছে আমার জন্ম আর কর্ম সবকিছু দিব্য। তার জন্য সংসারে এসে যদি কেউ ভক্ত হলো, সেটা হচ্ছে সব থেকে বড় ডেজিগনেশন, সব থেকে বড় উপাধি। সেটা কি? ভক্ত হওয়া, দাসত্ব স্বীকার করা। এই দাসত্ব স্বীকার করা হচ্ছে সব থেকে বড় ডেজিগনেশন। সংসারে যদি কেউ সে দাসত্ব স্বীকার না করতে পারলো তাহলে সে অসুর। প্রভুপাদ বলেন পৃথিবীতে আছে যত ধর্ম নামে চলে, ভাগবত কহে তা পরিপূর্ণ চলে। এসব ছল ধর্ম করছে। যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলো না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানলো না, তারা সব বিধর্মী। তারা সব কি? তারা সব বিধর্মী। তার জন্য সংসারে এসে যদি আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমরা জানতে পারি কিংবা জানলাম, তার সেবায় নিয়োজিত হয়ে গেলাম, নিজেকে দাসত্ব বলে স্বীকার করলাম, তাহলে আমাদের জীবন কি হবে? ধন্য হবে। আরেকটা কি চতুর্থ বলা আছে? ভক্তির অনুকূল মাত্র কার্য স্বীকার। প্রথমটা কি? দৈন্যতা, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্ব বরণ, অবশ্য রাখিবে কৃষ্ণ, বিশ্বাস রাখতে হবে। ভক্তির অনুকূল, আপনারা ভক্তির অনুকূল ভাবে চলতে হবে, প্রতিকূলে চলতে হবে না। অনুকূল ভাব, যেরকম আমাদের ইস্কন, সবকিছু অনুকূল ভাব, সবকিছু অনুকূল ভাবে। কি করে অনুকূল? কীর্তন করছেন গিয়ে অনুকূল, প্রসাদ পাচ্ছেন অনুকূল, ভাগবত কথা শুনছেন অনুকূল, সাধু সঙ্গ অনুকূল। হ্যাঁ, সবকিছু অনুকূল ভাবে থাকতে হবে। আর ভগবান সেটা স্বীকার করেন। বিশেষ করে আমাদের প্রত্যেক দিন সাধু সঙ্গে যাওয়া, প্রত্যেক দিন শ্রীমদ ভগবত গীতা বলুন, ভাগবত বলুন পাঠ করা, শোনা, আর প্রত্যেক দিন হরিনাম কীর্তন করা, জপ করা, আর কি প্রত্যেক দিন ভগবানের মহাপ্রসাদ ভোজন করা অভ্যাস করা। অনুকূল ভক্তির মধ্যে এগুলো সব থাকে। যদি এটা আমরা করি তাহলে আমাদের কেউ সার্বিক মঙ্গল হবে। আর প্রতিকূল ভক্তি কি না? ভক্তির প্রতিকূল যা বলা হয়েছে বর্জনা করতে হবে, তাকে বর্জন অঙ্গীকার। কি বর্জন করার জন্য বলা হয়েছে? যেরকম প্রথম বলা দুধ কেড়া বর্জন করতে হবে। দুধ কেড়া মানে তাস, পাশা, জুয়া। আমরা সময় পেলে তাস খেলতে বসে যাচ্ছি নাকি? বলছি সময় পাস হচ্ছে না আমাদের। আরে সময় নেই, মন্ত্র জপ করার জন্য ভগবানের সময় নেই, পাচ্ছে না। আর তাস খেলার জন্য সময় পাচ্ছে কোথা থেকে? তার মানে আসরিক প্রবৃত্তি, তারা সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারছে না। আর হচ্ছে কি, প্রত্যেক দিন আমাদের কি করতে হবে? কোনো নেশা যাতে না করি, নেশা বর্জন করতে হবে। ইভেন কি আমাদের বলা হয়েছে চা কফি পর্যন্ত এই নেশা বলা হচ্ছে। দেখবেন আপনি ঠিক সময় চা না খান, আপনার মাথা ঝিমঝিম করবে, এরকম আছে অনেক লোক। চাকে সেটাকে নেশা বলে মনে করা হচ্ছে, যার জন্য আমাদের স্বাস্থ্যের বারণ করা হচ্ছে। আর কি আমিষ আহার বর্জন। আমিষ আহার যদি আমরা বর্জন না করি তাহলে কি হবে? আমরা নিষ্ঠুর হয়ে যাব, আমাদের তপস্যা চলে যাবে, তপস্যা করতে পারবো না। আর বিনা তপস্যায় সাধনায় কিছু হবে না। তিনটে সবসময় মনে রাখবেন, নিজের শরীরকে ঠিক রাখতে হবে, আর সাধনা করতে হবে, আর সেবা করতে হবে। এই তিনটের মধ্যে যদি কোনোটা যদি বাদ দেন তাহলে আপনাদের কিছু হবে না। শরীর যদি ঠিক না থাকে সেবা করতে পারবো, সাধনা করতে পারবেন?
আর সাধনা না করতে পারলে সেবা করতে পারবেন না, শরীর ঠিক না থাকলে সেবা করতে পারবেন না। একদম না। তার জন্য শরীরকে ঠিক রাখতে হবে। কি কি করে ঠিক রাখতে হবে? খালি ঘুমিয়ে? না, হ্যাঁ? মানে তো তো। কি করে? কর্ম করে ভোগ সব কর্ম সৎকর্ম। সৎকর্ম কাকে বলা আছে? আমরা সাধারণত মানুষ হলে সৎকর্ম, ভোগ নিক্ষেপ। ভাগবত কর্ম করতে হবে। মনটাকে কন্ট্রোল করতে হবে, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সেলফ কন্ট্রোল। কি বলা হচ্ছে? বলা হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে না হচ্ছে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা, ভগবানের সেবার মধ্যে নিয়োজিত থাকা। কি করে? শরীরকে ঠিক রাখার জন্য কি করতে হবে আমাদেরকে? না, শরীরকে ঠিক রাখার জন্য ভগবান যে অনুশাসন দিয়েছেন সেটা পালন করতে হবে। জপ তপ করতে হবে। তার জন্য প্রথম কি বলা হলো? শরীরকে ঠিক রাখার জন্য সাধনা করতে হবে, শরীর যে ঠিক থাকে। আর শরীর কি করে ঠিক থাকবে? যদি ভগবানের মহাপ্রসাদ ভোজন করি হ্যাঁ, এইটাই। তাহলে শরীর ঠিক থাকবে। আমরা কুখাদ্য খাই, শরীর কোথায় আমাদের সাথ দেবে? যেন আহার শুদ্ধ শতশুদ্ধি, শতশুদ্ধি দীর্ঘশুদ্ধি, স্মৃতিলব্ধ সর্বগ্রন্থি নাম বিপ্রমুখ। যদি আহার শুদ্ধ না হয় শরীর শুদ্ধ শত শুদ্ধ হবে না। আর যেরকম হবে আহার সেরকম হবে বিচার। যদি আহার শুদ্ধ নেই বিচারও ভালো আসবে না। কেন বলা আছে বিচার ভালো আসবে না? না, যখন পিতামহ ভীষ্ম সরসজ্জায় আছেন, কিছুক্ষণ বাদে আর দেহ ত্যাগ করবেন, তখন ডাকছেন কাকে? দ্রৌপদী। দ্রৌপদী পাঞ্চালীকে ডাকছেন। পাঞ্চালী 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 তখন অটহাস্য করছে, হা 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 হা। পিতামহ হঠাৎ কি হলো? আপনার মধ্যে এত স্নেহ জাগলো কেন? যখন আমি কুরুসভায় বিভস্ত হচ্ছিলাম তখন তো আপনি ওখানে ছিলেন, কিছু বললেন না? আপনি তো আমাকে রক্ষা করলেন না। আরো তো অনেক সব ছিল, মহাযোদ্ধা ছিল, তারা তো রক্ষা করলেন না কেউ। আপনার মধ্যে হঠাৎ এই মনের মধ্যে এত প্রেম জেগেছে কেন? আমার ডাকছেন। বলছে, মা পাঞ্চালী, সত্য কথা, অপ্রিয় হলে সত্য কথা তুমি বলেছ। কারণ তখন আমি দুর্যোধনের অন্ন প্রতিপালিত হচ্ছিলাম, তার তামসিক রাজস্বিক অন্ন আমি খাচ্ছিলাম, যার ফলে আমার মনের মধ্যে সেই ভাবেই আসতো না তোমাকে রক্ষা করবো বলে। আর এখন আমি তার অন্য প্রতিপালিত নেই, আমার শুদ্ধ বুদ্ধি জেগেছে, তোমাকে একবার দেখা করবো বলে, দর্শন করবো বলে আর কি। কিন্তু তুমি আমাকে একবার দেখবো, আমি শরীর ত্যাগ করার আগে তোমাকে একবার দেখবো। তখন বুঝতে পেরেছেন মা পাঞ্চালী। আর পিতামহ ভীষ্ম তখন বলছেন, এই শরীর হচ্ছে শুদ্ধ হওয়ার জন্য একমাত্র আহার। আহার যে শুদ্ধ হয় শরীর চেতনা শুদ্ধ হবে। আহার যদি শুদ্ধ না হয় তাহলে চেতনা শুদ্ধ হবে না। আর এই শরীরকে ঠিক রাখার জন্য কি করতে হবে? আহারকে শুদ্ধ করতে হবে, তাহলে বিচার শুদ্ধ হবে, বিহার শুদ্ধ হবে। যুক্ত আহার বিহার। আহার যতক্ষণ শুদ্ধ না হয়েছে ততক্ষণ আমাদের বিচার শুদ্ধ হবে না। আর সেই শরীর যখন শুদ্ধ হবে, শরীর ঠিক রাখলে কি হবে? আমরা সাধনা করতে পারবো। আর শরীর যদি আমাদের কমজোর হয়ে যায়, রোগাক্রান্ত হয়ে যায়, সাধনা করতে পারবো? আর বিনা সাধনায় তপস্যা কিছু হবে না। একজন ভালো ডাক্তার হতে গেলে সাধনা করতে হবে, তাকে ভালো গৃহস্থ হতে গেলে সাধনা করতে হবে, ভালো পত্নী হতে গেলে সাধনা করতে হবে, ভালো স্বামী হতে গেলে, পতি হতে গেলে সাধনা করতে হবে, আর ভালো স্টুডেন্ট ছাত্র হতে গেলে সাধনা করতে হবে, আর ভালো গৃহস্থ হওয়ার জন্য সাধনা করতে, সবকিছু সাধনা। আর সাধনা কি করে করবে? শরীর ঠিক থাকলে সাধনা করতে পারবে। আর শরীর কি করে ঠিক থাকবে? আহারে। আহারে শরীর ঠিক থাকবে, আহারে মেরে দিয়েছেন। হ্যাঁ, আহার যতক্ষণ শুদ্ধ না হচ্ছে শরীর শুদ্ধ হবে না। উল্টো পাল্টা খেলেই আমরা যদি উল্টো পাল্টা খাই, শরীর তো খারাপ। যদি কেউ নেশা করে আসে, সেই ছেলে ভালো ছিল, নেশা করে এসে বাবাকে চিনতে পারছে না, লঘু পাক খেতে হবে। বাবাকে চিনতে পারছে না, যে ব্যবহার আচার করছে, বলে আমার ছেলে তো এরকম ছিল না, ওর পেটে পড়েছে, আর নাটক শুরু হয়ে গেছে নাকি। একজন মাতাল কি করছে? রাজা যাচ্ছিল রাস্তায়, তার কর্মচারী মদ খেয়ে আবুল তাল বক্ত শুরু করেছে, রাজাকে গালাগালজ করছে অনেক। তো রাজা বলছি, তো আমার কর্মচারী আমার গালাগাল করছে, কালকে তাকে দরবারে নিয়ে আসো। তখন তো ও নেশা ছেড়ে গেছে, যখন নেশার সময় বলেছে, ও তখন কি করে, তারপর দিন যখন গেছে, ও বোতলে নেই, বোতলটাকে নিয়ে চলে গেছে কার কাছে? রাজার কাছে। ঠিক আছে, নিয়ে গিয়ে রাজার দরবার হাজির হয়ে গেছে। ওর যখন মুদ্রা ডাকা হয়েছে,
ও তখন গেছে বোতলটা নিয়ে, সবাই তো হাসছে দেখে, ওরে একই মাতাল, তারপর বোতল নিয়ে রাজার কাছে এত বড় সাহস। তখন বলছে বিচার হয়েছে, কালকে কেন এরকম বলছিলে? বোতলটা রেখেছে টেবিল উপরে, বলছে কালকে তো আমার পেটের মধ্যে ঢুকে রাজাকে গালাগাল করছিলে, আজকে আমার পাশে বসে সাক্ষী দাও। কে বোতলকে বলছে আমার পাশে বসে আজকে আচ্ছা তুমি সাক্ষী দাও যে আমি ওর পেটে ছিলাম বলে। তখন রাজা বুঝতে পেরেছেন আর কি, হ্যাঁ, যে ও যে বুঝতে পেরেছে, ভুলটা বুঝতে পেরেছে। ভুলটা বুঝতে পেরেছে। এই যখন মাল খাচ্ছে, মদ খাচ্ছে, তার মতি পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, চেঞ্জ করে দিচ্ছে, মানুষ থেকে অমানুষ হয়ে যাচ্ছে। একদম ও নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে, তখন রাজা তাকে মুক্তি করে দিচ্ছে, বল ঠিক আছে বুঝতে পেরেছে। মহারাজ, আমি আর পরে আর কোনোদিন আমি এই গ্রহণ করবো না। এই যে মানুষের মতি পরিবর্তন করে দেয়, পেটে পড়লেই মতি পরিবর্তন হয়ে যায়। সে বাবাকে আর বাবা বলতে না, শালা বলে ডাকে নাকি? সংসারে তো কত কিছু হচ্ছে সেই নিয়ে। তার জন্য যার যে সংসারে পিতা মাতা, হ্যাঁ, তার সন্তান কিংবা কেউ যদি মাতাল হয়ে যায়, তাদের যে কি দুঃখ তারাই জানে। সুতরাং এই আহার উপরে সবকিছু আছে। যতক্ষণ আহারের পরিবর্তন না হচ্ছে, এই মানুষ জীবনের পরিবর্তন হবে না। আহারের পরিবর্তন চাই। আহার পরিবর্তন হলে কি হবে? শরীর ঠিক থাকবে, আর শরীর ঠিক থাকলে আপনি সাধনা করতে পারবেন, আর সাধনা করতে পারলে কি হবে? সেবা করতে পারবেন, ভগবানের সেবা করতে পারবেন, মানুষের সেবা করতে পারবেন, হ্যাঁ, আর দেশের সেবা করতে পারবেন, নিজের সংসারের সেবা করতে পারবেন। ঠিক আছে? তার জন্য এই প্রথম বলা হচ্ছে শরীরকে ঠিক রাখতে হবে। আর শরীরকে ঠিক রাখার জন্য ভগবানের অনুশাসন পালন করতে হবে, আর প্রসাদ ভোজন করতে হবে। যতক্ষণ আমরা প্রসাদ ভোজন না করছি, ততক্ষণ শরীর ঠিক থাকবে না। এই হচ্ছে কি ভক্তির অনুকূল প্রতিকূল ভাবকে বর্জন করতে হবে। তার মধ্যে যে তৃতীয় আছে, নেশা আসছে। আর হচ্ছে এই নেশা, যদি আমরা নেশা করি তাহলে কি হবে? আমাদের তপস্যা করতে পারছি না। আর কি আমিষ আহার বর্জন, হত্যা করে ভোজন করা বর্জন করতে হবে। যদি আমরা হত্যা করে ভোজন করা যদি ত্যাগ না করি, আমরা নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছি। একটা প্রাণীকে হত্যা করে যখন ভোজন করছি, আমরা তাহলে কি হয়? মার্ডারার হয়ে গেলাম। আমরা যখন মনের মধ্যে সে নিষ্ঠুর ভাব আসছে, তখন এই জনকে হত্যা করছি আমরা। আর সেই হত্যা কি হচ্ছে? আমাদেরকে নিষ্ঠুর বানিয়ে দিচ্ছে। আর যখন আমরা নিজে নিষ্ঠুর হয়ে যাব, আমাদের মধ্যে দৈন্যতা থাকবে না। আর যখন দৈন্যতা থাকবে না, আমরা ভক্ত হতে পারবো না, ভগবানের স্বীকার করতে পারবো না। আমরা যদি নিষ্ঠুর হই, অন্যের ক্ষতি করি, আমরা তাহলে কি করে ভক্ত হব? ভক্ত হওয়ার জন্য কি করতে হবে? দৈন্যতা আসতে হবে। দৈন্যতা যদি না থাকে, ভক্ত হওয়া যাবে না। আর চতুর্থ হচ্ছে অবৈধ যৌনসঙ্গ বলা আছে। অবৈধ সঙ্গ, হ্যাঁ, এই অবৈধ সঙ্গ যদি আমরা করি, তার ফলে আমাদের কি হবে? সদাচার থাকবে না। লক্ষ্মী মাতা, সদাচার যদি না থাকে, ভগবান সন্তুষ্ট হবে না, ভক্ত হতে পারবো না আমরা। সদাচার যে হবে, তার কি হবে? সদাচার বৃত্তি হলে লক্ষ্মী মার কৃপা পাবে। আর সদাচারী যদি না হয়, সে দরিদ্রতা গ্রাস করবে তাকে। আর ভগবানের সেবা পুজো কি করবে? ভগবান ভক্ত হইতেই পারবে না। তার জন্য প্রথম হচ্ছে আমরা যদি দুধ কুড়া বর্জন না করি, তার ফলে কি হবে? আমরা সত্য চলে যাবে। সততা চলে যাবে। আর হচ্ছে দ্বিতীয় হচ্ছে যদি নেশা করি আমরা, তাহলে আমাদের তপস্যা চলে যাবে, তপস্যা করতে পারবো না। আর যদি আমরা আমিষ আহার বর্জন না করি, সত্যতা, তাহলে আমাদের কি হবে? সত্য, কি হবে? দয়া, নিষ্ঠুরতা, দয়াটা চলে যাবে, নিষ্ঠুর হয়ে যাবো আমরা। আর যদি আমরা অবৈধ সঙ্গ করি, তাহলে আমাদের পবিত্রতা চলে যাবে, সদাচার চলে যাবে। এই সত্য, তপ, দয়া আর পবিত্রতা, তপ, দয়া, পবিত্রতা। এই চারটে হচ্ছে পিলার সংসার। এই চারটে পিলার, এই চারটে পিলার উপরে সংসার দাঁড়িয়ে আছে আজকে। যেই সংসারে সত্য নেই, সেই সংসার সব সময় ঝগড়া। বাবা মা আজকে সংসার আছে সত্যতার জন্য। স্ত্রী পুরুষ, স্বামী স্ত্রী দুজন বিশ্বাস করে, তার জন্য সংসারে টিকে থাকে নাকি? যেদিন অবিশ্বাস শুরু হয়ে যাবে, অশান্তি। ছেলে মেয়ে যেদিন বাবা মার উপরে বিশ্বাস রাখছে, বাবা মা ছেলে মেয়েদের উপর বিশ্বাস আছে, ততদিন শান্তি আছে। যখন অবিশ্বাস শুরু হয়ে যাবে, তখন কি হবে? সে পিলার ড্যামেজ হয়ে গেল, আর শান্তি থাকবে না। তপস্যা যতদিনে আছে আমরা ভালো করছি সবকিছু, আর তপস্যা যেদিন চলে যাবে, যদি আমরা দুধ ক্রীড়া করি, কিংবা আমরা হচ্ছে যদি কি করি,
নিষ্ঠুরতা হয়ে যায়, হ্যাঁ, হত্যা করে ভোজন করি, তাহলে কি হবে? আমাদের নিষ্ঠুরতা এসে যাবে, আমি শান্তি পাবো না। সত্য, তপ, দয়া, পবিত্রতা। সত্য চলে যাবে দুধ কেড়ায়, দয়া চলে যাবে কি করে? যদি আমিষ আর ভোজন করি, হত্যা করি। আর হচ্ছে সত্য তপস্যা চলে যাবে নেশা করলে। নেশা, দুটো কিলা। আর হচ্ছে পবিত্রতা চলে যাবে কি করে? আমরা যদি কি করে? অবৈধ সঙ্গ করি। এই হচ্ছে চারটে সংসারের পিলার। সত্য পিলার আছে, তপস্যা পিলার আছে, দয়া পিলার আছে, আর হচ্ছে পবিত্রতা পিলার, সচিতা। এই চারটে পিলার যদি মজবুত থাকে, তাহলে সংসারে আমরা শান্তি থাকতে পারবো। তার জন্য সবাই আমাদের বিশেষ করে মনে করা উচিত, মনে রাখা উচিত, এই বিশেষ করে আমাদের জন্মদিন বলুন, দিব্য অনুভূতির মধ্যে করা উচিত। আর হচ্ছে ভাগবত কীর্তন, ভাগবত পাঠ, এর মাধ্যমে দিয়ে আমাদের কি করা উচিত? সবসময় হচ্ছে যে কোনো অনুষ্ঠান করা উচিত। হ্যাঁ, ভগবান গীতায় বলেছেন, যত করসি যস্নাসি, যৎ করসি যস্নাসি, যজ্জুহসি যদাস্য, যস্যাসি যদাস্য, যত তপস্য কৌন্তেয়, তপস্য কৌন্তেয়, তৎ করস্য মদর্পণম। তৎ করস্য মদর্পণম। এই নবম অধ্যায় 27 নম্বর শ্লোকে ভগবান বলছেন তোমরা যা কিছু অনুষ্ঠান করো, হবন করো, যজ্ঞ করো, তপস্যা করো, সব আমার জন্য, আমার উদ্দেশ্য করো। ভগবান এটা বলে দিয়েছেন। আর যদি সেটা আমরা সঠিকভাবে পালন করে করি, তাহলে আমাদের সার্বিক মঙ্গল হবে। তার জন্য সবাই ভগবান রাতুল জন্য প্রার্থনা করুন, আমরা সবাই মঙ্গলের জন্য। সর্বভবন্তু সুখিনা, সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে শান্তু নিরাময়, সর্বে শান্তো নিরাময়ঃ, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেৎ। দুঃখভাগ ভবেৎ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। রাম রাম হরে। जय राम महाप्रभु की জয়। जय श्रीमद भगवती तथात की, श्रीमद भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। कारो किछु प्रश्न থাকলে বলো। जय जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।